नमस्कार संस्कार न्यूज ओडिया को आपको स्वागत करुच्छे मु तपन। आपन देखुथिबे गत काली जाजपुर सुकिंदा निर्वाचन मंडली गोबरघाटी अंचल रे जो भली भाବରେ काली रास्ता को विरोध करी एवं दीर्घ 5 वर्ष धरी लड़ाई करी सक्सेस हेतिबा एवं कोर्ट राय पाइथिबा रामभद्र हाइब्रो को नारे आसी मिथ्या अभियोग एवं किए सत किए मिछ एवं आईन कानून को दिगरे काम करुछि एवं तांको नारे मिथ्या अभियोग आनिबा सहित एवं प्रशासन को मध्य रामचंद्र हाइब्रो किणिथिबा नै मध्य अभियोग करा होछि। प्रशासन को ये रामचंद्र हाइब्रो किणिछंती ना हाईकोर्ट निर्देश परे बा सिविल कोर्ट राय पाइला परे प्रशासन निदे पहुंची से जबरदखल भाव में से जो उच्छेद कर रास्ता निर्माण पर संपूर्ण कथा आजवा जे 5 वर्ष संघर्ष जिते से घर कले चलवाई पाद चला रास्ता दिखाई चलवाई ना नथिबार असुविधा सम्मुखीन से सामना कर खटिया रोगी बहिबा आरंभ कर पुओ को जो रोग पीड़ित थे मेडिकल को नापी से ना असुविधार सम्मुखीन होती से दिगरे बारंबार जिते जहाँ जो मैंने दाबी कर खंजना दूलु पाउती काटुलु से सहित से वर्षे नुहे कि 2 वर्ष नुहे 3 वर्ष धरी अपेक्षा कर सहित आपस भितर बुझाणा करते से राजी होते रास्ता देवाई परवर्ती मुहूर्त में कौन घटला एवं क्या कथार से परिचालित हेले क्या दबदबा से आसिले रास्ता विरोध कले परे कौन न्याय नपाई आईन द्वारस्थ होते आप कौन कहे से कौन घटना था जो 5 वर्ष धरी से सहित लड़ाई करते तीव्र विरोध करते से रास्ता देवेनि बोली कल जहाँ देखिलु प्रशासन आसते तहसिलदार उपस्थित थे एडिशनल एसपी थे आईआईसी दुईटी थाना आईआईसी उपस्थित थे आप रास्ता ये पाइले कौन कहे से घटना कहीं तीव्र विरोध कराला रास्ता न देवार कारण कौन था? देखु आम रास्ता कि 2022 मसीह लगी तो आम चिंता करूँ कि आम गाँ भितर जो रोचु माने भाईचारा सृष्टि हो जाऊ कि आम मिलमिशी रहा परस्पर भितर रास्ता समय भी चलू आम भी चलू आ पैसाटा जहाँ हम दे था से विषय आलोचना भी हो जाता तो बहुत समय कथा हवा भितर से रास्ता छाड़े 2022 2022 आम लगी सहित भलर कथा है रास्ताटा करने आ से मना कले ना आम छाड़बूनी तथापि आम बहुत सहित लगी डायरेक्ट लगी इनडायरेक्ट सांग लगे से मना करते ना आम छाड़बूनी तथापि 3 वर्ष पर मुझे कचेरी ना सेमती किसी नाला से कहना आम छाड़ू ना से मो सांग से मो सांग थे समस्त 4 भाई 5 भाई समस्त सांग थे आगे बहुत रिक्वेस्ट कर छाड़ी दियो जब मना करार घर हवा पूर्व आप मना करते जेहेतु घरटा मुझे 40-40 लाख टका घर बनई तो से रास्ता जो बंद कर जावा केमती करी मुझे जेहेतु घर कर दिखाँ तुम जावासा कर तुमको किसी पैसा भी देदेवी आ किणे बिका नुह सांग हिसाब से तुमको पैसाटा देदेवी से ना आम बाट तो छाड़बूनी जहाँ जमी जाऊ जाऊ अरे जो मना कर राजी रास्ता छाड़िया कौन असुविधा कौन है क्या ये पड़ी से मना कले पचर प्रथम कि राजी होते कि आम छाड़देव रास्ता देवु पचर पुणी कौन मुड हो गला आम छाड़बूनी आप कहीं कोर्ट कचेरी कले कोर्ट कचेरी मो जबार उद्देश्य कौन से ना मोर कि मुझे चिंता करूँ गाँ भर हूँ साई भाई हिसाब से भाईचारा रहा तो से अनुसार आम चिंता करूँ तो कथा से कौन कर चाष कर हल करदे खोलाखोली करदे मो घरे माँ से किडनी टिकेट बाहर बोर्ड थे तो डॉक्टर कहले टीका ट्रिटमेंट कर आउ ना बढ़ीज से भर रास्ता बंद करदे माँ को मन कर जो दिन आज देवार थो आ मसे पर जो तो माँ किडनी बढ़ीगला 2 जन किडनी पेसेंट हो गले जहाँ फल न छाड़ा फल मो माँ आज किडनी बापा भी किडनी पेसेंट होगला जब किडनी पेसेंट है संपूर्ण आट खोलीदे से तो खोलीदेला कौन हो माँ प्रत्येक सप्ताह मेडिकल जाऊँ पड़े सप्ताह मेडिकल मेडिकल तो बाट ना केमती जीव या ता बाड़ी जाऊँ जंगल भितर बोईकी नहीं जाऊँ केते बेकुटिया नहीं पारे आज्ञा से आम बोईपर दिन बहुत प्रोब्लेम होती माँ बहुत सीरीयस हो जाते मु आम्बुलांस डकैकी स्ट्रेचर साहय बोईकी मेडिकल ना पड़ा आमको रास्ता आम घर हूँ 300 मीटर 300 मीटर से जो अवरोध कर जस्ट 15 कि 16 फुट रास्ता भितर अवरोधटा करजे अनुभव कर दाबी करजस्व जगह आम खंजना दूलु पाउती काटुलु प्रकृत निजस्व ना यहाँ हूँ फिल्ड एनक्वारी होती जेहेतु मुझे तहसिल को देती तो आरआई अमीन 3-4 एनक्वारी कर आने लिखिकी फिल्ड एनक्वारी रिपोर्ट भी देती कि यहाँ हूँ अनावधि झाटी जंगल आगे भी कहते जेहेतु आप अनावधि झाटी जंगल आप घर जो जगह कर ठीक अच्छे ये रास्ता को आप छाड़ी दिखाँ चला बुलापाई तो से कहना आम छाड़बूनी आम मानने
ଏଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଁ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ତହସିଲରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା ପାଇଁ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ସେମାନେ ମାନିଲେନି। ପରେ ଆପଣ କଣ କଲେ? ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗଲି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଆଇନ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ 2023-24ରୁ ମୁଁ ପକେଇଲି। ଏ 26 ବେଳକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଲାଉ ବି କରିଦେଲା କୋର୍ଟ କି ଏମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ ଦେଖିଲି, ଭିଜୁଆଲ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ରାସ୍ତାଟା ଆଲାଉ କରିଦେଲେ କି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲିକି। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ତା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। କଣ ହେଲା କଣ ପରେ କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା, କାଲି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଗଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଠେଇ ନେଲେ। ଏଇ କାହାଣୀଟା କଣ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଆମ ଅର୍ଡର ବି ହେଇଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା? ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ଜାନୁଆରୀ କି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେଇଥିଲା। 3 ମାସ ତଳେ ଡିସ୍ପୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେସ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଡର ବି ତହସିଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ବହୁତ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ, ଅବମାନ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କାହା କଥା ତହସିଲ ଆସିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଧମକା ଧମକି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ତା ପୂର୍ବ ତହସିଲ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲ ଆସିକି ଜେସିବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ଖୋଳାଖୋଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ, କହିଥିଲେ ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯିଏ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ କି କଚେରୀ ଆସିବ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମ କୋର୍ଟ ଆମ ଜମି, କୋର୍ଟ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ପୋଲିସ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ଚୋର ଧରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କହିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ କାଲି କେମିତି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ? କାଲି ଯେହେତୁ ପୋଲିସକୁ ଯୋଉ ପେପର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କୋର୍ଟ ପେପର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ କି ରାସ୍ତା ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କିଣିଥାନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ 4-5 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପଇସା ଯଦି କୋର୍ଟ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ତ ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେ। 2022 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏତେ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ସେଇ ସମୟରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଟା ମୁଁ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବି। ଏଟା ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଆଉ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ? ନା, ରାସ୍ତା କାମ ତ ଏବେ ହେଇଗଲା, କେହି ବିରୋଧ କଲେନି। ଏବେ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆଉ କିଏ ଥାଏ କି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କ? ଯୋଉମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଖାଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ବି କାଲି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ କେହି ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କହିବା ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଦେଲା, ତ ଏମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିକି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଇଛି। କେମିତି ସେଠି ଘର କଲେ? ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ରାସ୍ତା ତ ପଛ ତ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରାସ୍ତା ପାଇଲେ, ତ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଭଳି ଜାଗା ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏବେକା ସମ୍ପତ୍ତି ନା, ଏଟା ହେଉଛି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳ ସମୟ, ଏବେ ମାନେ 1923 ମସିହା ଜାଗାଟା, ଏବେକା ଜାଗା ନୁହଁ, ଏଟା କିଣା ଜାଗା ବି ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ଆମ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କରିଥିଲୁ। ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘର ଫର କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ମଧୁବନରେ ଏତେ ସବୁ ଘର ନଥିଲା, ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଘରଟା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଘରଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାଟି ଘରଟା ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଘର କରିକି ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଏଇଥିରେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? କୋଉ ରୁଟ ଦେଇ ଗଲେ କେମିତି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ପାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କଣ କେମିତି କଣ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷଟା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଏବଂ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜି ନ ହେବା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କାଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଘଟଣା ଭିତରେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ କି ଭୟଭୀତ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ନୋଟିସ୍ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି ଗାଳି ଗଲୋଚ କରନ୍ତି।
ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ହଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବି ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେମାନେ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ହୁଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଆମ ଆଉ କ'ଣ ଖାତିର କରିବେ କି ଖାତିର କରିବେନି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଗାଁରେ ମୋର କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ ମୋର ରହିଛି କାହା ସହିତ ଏମିତି ହେଇନି ଏବେ କେତେ ଖୁସିରେ ରାସ୍ତା ପାଇଲା ପରେ ହଁ ଖୁସି ତ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ଏବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କି 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଛି ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଜାଗ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଛୁ ଏହା ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।